दुनिया को दिया जिसने खिलाफत, वो मोमिन कहाँ दुनिया को दिया जिसने उखुवत, वो मुस्लिम कहाँ दुनिया को दिया जिसने खिलाफत, वो मोमिन कहाँ दुनिया को दिया जिसने उखुवत। ये नाम का मुस्लिम है जुगादार मुनाफिक, नाकाम में इस्लाम है सूरत में है फासिक। आलिम को इख्तिलाफ मेरा था सदा मशगूल, आलिम ने कब रखा है इत्तेफाक का मामूल। मुस्लिम ने किया घर को अपना बुत का निशाना, उनके हर दो कान में है बुत का नजारा। जाते हैं जियारत के लिए पाक मदीना, लौटाते हैं वे भूल कर ये खाक मदीना, लौटाते हैं वे भूल कर ये खाक मदीना। हुज्जाज भी भूल गए मकसद काबा, हाजी बन लेकिन अभी तक रास्ते न किबला, हाजी बन लेकिन अभी तक रास्ते न किबला। मुअज़्ज़ज़ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व मौलाना व औलाना व अज़्ज़ना व अतम्मना व अरहमना व अफ़ज़लना मुहम्मदन नबिय्यर रहमत लिमन तहतल अफ़लाक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वहुव कान दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्लि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअिज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वक़ाल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
إياك ودعوة المظلوم فإنما يسأل الله تعالى حقه وأن الله لا يمتنع ذا حقه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين। वो मुस्लिम कहा दुनिया को दिया जिसने खिलाफत, वो मोमिन कहा दुनिया को दिया जिसने कुव्वत। वो मुस्लिम कहा दुनिया को दिया जिसने खिलाफत, वो मोमिन कहा दुनिया को दिया जिसने कुव्वत। ये नाम का मुस्लिम है जुगादार मुनाफिक, नाकाम में इस्लाम है सूरत में है फासिक। आलिम को इख्तिलाफ मेरा था सदा मशगूल, आलिम ने कब रखा है इत्तेफाक का मामूल। मुस्लिम ने किया घर को अपना बुत का निशाना, उनके हर दुकान में है बुत का नजारा। जाते हैं जियारत के लिए पाक मदीना, लौटाते हैं वे भूल कर ये खाक मदीना। लौटाते हैं वे भूल कर ये खाक मदीना। हुज्जाज ने भी भूल गए मकसद काबा, हाजी बन लेकिन अभी तक रास्ते न क़िबला। हाजी बन लेकिन अभी तक रास्ते न क़िबला। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुसल्ली किराम, আজিজ बरदरान इस्लाम, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানি, যিনি আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের বাধা প্রতিবন্ধকতা, বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর ঘর মসজিদের মধ্যে এসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মহান হুকুম আদায়ের লক্ষ্যে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য অন্তরস্থল থেকে, হৃদয়ের গহীন থেকে সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে ইলাহিতে আমরা কালিমাতুশ শুকর আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। বাহিরের পরিবেশ প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে, এতটা সত্ত্বেও বন্যা কবলিত এলাকা, রাস্তাঘাট প্রায় বৃষ্টির পানিতে ভরে গেছে, বন্যার পানিতে টইটুম্বুর হয়ে গেছে। এতটা সত্ত্বেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আল্লাহর ঘর মসজিদে আল্লাহর হুকুম আদায়ের জন্য আসার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে ইলাহিতে আবার শুকরিয়া আদায় করি, বলে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে বান্দার মঙ্গল চান, যে বান্দাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহব্বত করেন, ভালোবাসেন, তাকে বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা থেকে মুক্ত করে, বিভিন্ন ধরনের বাধা বিপত্তি থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে উদ্ধার করে তার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুমগুলোকে আদায় করান। এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে ভালোবাসা এবং সম্পর্ক গাঢ় হওয়ার আন্তরিকতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে পোষণ করার অন্যতম একটা মাধ্যম। আমি আপনাদের সামনে কালামে পাকের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি।
আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসের বাণীও আপনাদেরকে শুনিয়েছি। যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৌফিক দান করেন, এই কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের আলোকে কিঞ্চিত আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। কোরআনের যে আয়াত আপনাদের সামনে আমি তেলাওয়াত করেছি, এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের অধিকার, মানুষের নিরাপত্তা এবং মানুষের জন্য সুবিচার এবং মানুষের প্রতি সুশাসনের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশ দিয়েছেন এই আয়াতের মধ্যে। অর্থাৎ যখন একটা রাষ্ট্র, একটা দেশ, একটা সমাজ, একটা জাতি তাদের মধ্যে পরস্পরের অধিকারের বিষয়টি পরিপূর্ণ থাকবে এবং পরস্পরের নিরাপত্তার বিষয়টা পরিপূর্ণ থাকবে এবং তাদের শাসনকর্তারা তাদের সাথে সুবিচার করবে, সুশাসন কায়েম করবে, তখন ওই সমাজের মধ্যে, ওই রাষ্ট্রের মধ্যে, ওই গ্রামের মধ্যে, ওই সম্প্রদায়ের মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার মধ্যেও তাদেরকে জান্নাতের সুখ, জান্নাতের সফলতা কিছুটা অনুচ্ছেদে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে দান করবেন। আর যখন এই জিনিস ওই সমাজের মধ্যে, ওই রাষ্ট্রের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে থাকবে না, তখন ওই সমাজের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করবে। সমাজের মানুষ যদিও সমাজের মধ্যে বসবাস করবে, কিন্তু মানুষ জুলুমের শিকার হবে, নির্যাতনের শিকার হবে, মানুষ অন্যায়ের শিকার হবে। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে সেই বিষয়টাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতা'i যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগই ইয়া'iযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুন নাহলের 90 নম্বর আয়াতের মধ্যে ঘোষণা করে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুবিচারের, ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মানুষের প্রতি ইহসানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিকট আত্মীয়তার বন্ধনের মধ্যে যারা আবদ্ধ, তাদের হক, তাদের অধিকার তাদেরকে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিষেধ করেছেন, সব ধরনের অপকর্ম থেকে নিষেধ করেছেন এবং অশ্লীল কাজ থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাধা প্রদান করেছেন। অন্যায় এবং গর্হিত কাজ থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিষেধ করেছেন। সীমা লঙ্ঘনের কাজ থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে নিষেধ করেছেন। এর পরবর্তীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন, এই কাজগুলা যখন মানুষ এই কাজগুলাকে বর্জন করবে এবং সুশাসন, সুব্যবস্থাকে কায়েম করবে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, এটা যদি কেউ করে তাহলে ওই জাতি সম্পূর্ণ একটা পরিশুদ্ধ জাতি হিসাবে সমাজের মধ্যে তারা একটা পরিশুদ্ধ জাতি হিসাবে তারা স্বীকৃতি পাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরবর্তী আয়াতের মধ্যে বলেন, লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন, যাতে তোমরা পরিশুদ্ধ হতে পারো, যাতে তোমরা পরিপূর্ণ হতে পারো। এজন্য কোন জাতির মধ্যে যখন অবিচার থাকবে, দুঃশাসন থাকবে, অন্যায় থাকবে, জুলুম থাকবে, শোষণ থাকবে, লুটতরাজ থাকবে, অন্যায়ভাবে মানুষের রক্তপাত করা হবে, তখন ওই জাতি কখনো পরিশুদ্ধ জাতি হতে পারে না। ওই জাতি সমাজের মধ্যে একটা কলঙ্কিত জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা পরিশুদ্ধ জাতি কিভাবে গঠন করা হবে, একটা শান্তিপূর্ণ সমাজ কিভাবে নির্মাণ করা হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে তার কাঠামো পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন।
আল্লাহ রসুল এক হাদিসের মধ্যে বলেন, ইয়াকা ওয়া দাওয়াতিল মাজলুম, হে দুনিয়ার মানুষ, আমার উম্মত, জেনে রাখো তোমরা মাজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো, মাজলুমের বদদোয়া থেকে তোমরা বেঁচে থাকো। ফাইন্নামা ইয়াসআলুল্লাহ তাআলা হাক্কাহু, কারণ সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তার অধিকার তলব করবে। ওয়া আন্নাল্লাহা লা ইয়ামতানিউ যা হাক্কাহু, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাল কিয়ামতের দিন কোন মানুষের হককে নিষেধ করবেন না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি হকদার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখনো তার হককে বৃথা যেতে দেবে না। দুনিয়ার মধ্যে কোনো মানুষের উপর কোনো মানুষ যদি জুলুম করে, অত্যাচার করে, কাল কিয়ামতের দিন ওই বান্দা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আদালতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সেই হক তলব করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে তার অধিকার দিয়ে দিবেন। হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে মুহাদ্দিসিন কেরাম বলেন, এটা কিভাবে দিবে? মুহাদ্দিসিন কেরাম বলেন যে তার হক তাকে এভাবে দিবে, যে জুলুম করছে সে দুনিয়ার মধ্যে যত নেকের কাজ করেছিল সব নেকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাজলুমকে দিয়ে দিবেন। এবং যে ব্যক্তি জুলুম করেছে, যে ব্যক্তি জুলুম করেছে, মাজলুমের সব অপরাধের ভার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জালেমের কাঁধের মধ্যে দিয়ে দিবেন। অর্থাৎ জালেমের গুনাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জালেমের নেকি মাজলুমকে দিয়ে দিবেন, আর মাজলুমের যে নেকিগুলো আছে, মাজলুমের যে গুনাহগুলো আছে, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জালেমকে দিয়ে দিবেন। আর জালেম গুনাহগার হয়ে সে জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করবে। এজন্য দেখেন, একটা সমাজের মধ্যে, একটা রাষ্ট্রের মধ্যে যদি দুঃশাসন থাকে, জুলুম থাকে, নির্যাতন থাকে, অন্যায়ভাবে কারো কোনো রক্তপাত ঘটানো হয়, তাহলে এটার বিচার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়াতেও করবেন এবং আখিরাতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জালেমের শাস্তি হিসাবে জালেমের সব নেকিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাজলুমকে দিয়ে দিবেন এবং মাজলুমের সব গুনাহগুলোকে জালেমের কাঁধের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চাপায়া দিবেন এবং জালেম সে গুনাহগার হয়ে, পাপিষ্ট হয়ে জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করবে। এই জন্য মেরে ভাই, যখন একটা সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, একটা জনপদের মধ্যে যখন সুশাসন থাকবে, তখন এই সুশাসনের প্রভাব ওই দেশের, ওই জাতির, ওই জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়তে থাকবে এবং প্রত্যেকটা মানুষ তার জান, মাল, ইজ্জত, আবরু সব কিছুকে পরিপূর্ণভাবে সে নিরাপদ মনে করবে। ওই সমাজের মধ্যে সে নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করতে থাকবে। আল্লাহ রসুলের জামানার পরে, বহুকাল পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে গিয়েছেন, হযরত আদী ইবনে হাতেম তাই রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ রসুল লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ফাকালা ইয়া আদী হাল রাআইতাল হিরাতা, হে আদী, তুমি কি কখনো হিরাত নামক জনপদের মধ্যে গিয়েছ? অর্থাৎ হিরাত নামক সেই এলাকাকে, সেই রাষ্ট্রকে তুমি কখনো কি দেখেছ? আল্লাহ রসুলের পরে বলতেছেন, ফাইন তালাকা বিকা হায়াতুন, যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, যদি তোমার হায়াত লম্বা হয়, তাহলে একদিন তুমি হিরাতকে দেখবে। হিরাত নামক সেই দেশকে, সেই জনপদকে তুমি দেখবে। ফালা তারায়ান্না যাইনাতা তারতাহিরু মিনাল হিরাতি হাত্তা তাতুফা বিল কাবাতি লা তাখাফু আহাদান ইল্লাল্লাহ। যদি তুমি হিরাত নামক সেই জনপদকে তুমি দেখে থাকো, তাহলে তোমার হায়াত যদি দীর্ঘ হয়, লম্বা হয়, একদিন তুমি দেখবে যে সেই সুদূর হিরাত থেকে
একজন সুন্দরী রমণী সে মক্কার প্রান্তরে সফর করে আসবে এবং প্রতিমধ্যে সে কোনো ডাকাতের ভয় করবে না, কোনো অবিচারকারীর ভয় করবে না, কোনো নারীদের প্রতি কুদৃষ্টিকারী কোনো মানুষের সে ভয় করবে না। সে সুদূর হিরাত থেকে মক্কা পর্যন্ত আসবে, কাবা পর্যন্ত আসবে এবং কাবার চতুর্পাশে তাওয়াফ করবে। সে শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় তার দিলের মধ্যে থাকবে, কোনো মানুষের ভয় তার দিলের মধ্যে থাকবে না। এর মানে হলো, যদি কোনো মানুষ দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর হুকুমকে কায়েম করে, সুশাসনকে কায়েম করে, সুশাসন ব্যবস্থাকে পৃথিবীর মধ্যে কায়েম করে, তাহলে ওই ব্যক্তি কখনো কোনো মানুষের জুলুমের কোনো ভয় করবে না, কোনো মানুষের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাহীনতার কখনো সে ভয় করবে না। সে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করবে এবং দুনিয়ার মানুষের কোনো ভয় তার দিলের মধ্যে থাকবে না। এজন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই একমাত্র সুশাসন কায়েমের মাধ্যম। আমরা আজকে যে গণতন্ত্র, আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র ব্যবস্থাকে শান্তি নিরাপত্তার আমরা মাধ্যম বলতেছি, এটা আসলে শান্তি এবং নিরাপত্তার মাধ্যম নয়। শান্তি এবং নিরাপত্তার মাধ্যম হলো একটা, সেটা হলো কোরআন এবং হাদিসের অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানার মধ্যে যে শাসন ব্যবস্থা, যে খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল, সেই ব্যবস্থাই হলো একমাত্র শান্তি এবং নিরাপত্তার শাসন ব্যবস্থা। এটার পরে পৃথিবীতে যত শাসন ব্যবস্থা এসেছে, রাজতন্ত্র বলেন, সমাজতন্ত্র বলেন, গণতন্ত্র বলেন, সব তন্ত্র মন্ত্র হলো শয়তানের তন্ত্রমন্ত্র। সব তন্ত্রমন্ত্র হলো শয়তানের তন্ত্রমন্ত্র। এগুলার মধ্যে মানুষের কোনো নিরাপত্তা নাই। মানুষের জান, মাল, ইজ্জত, আবরুর নিরাপত্তা কখনো এই ব্যবস্থার মধ্যে নাই। এজন্য এক কবি বলতেছেন, খুব সুন্দর ভাষায় বলতেছেন, সুকুনে জাহা তুম কাহা ঢুঁড়তে হো, সুকুনে জাহা वो निज़ामे मदीना, सुकूने जहां तुम कहां ढूंढते हो, सुकूने जहां वो निज़ामे मदीना। ও দুনিয়ার মানুষ, দুনিয়ার শান্তি, নিরাপত্তা, আরাম, আয়েশ, সফলতা তুমি কোথায় খুঁজতেছ? দুনিয়ার শান্তি, আরাম, আয়েশ, নিরাপত্তা শুধুমাত্র মদিনার নিজামের মধ্যে, মদিনাওয়ালার সুন্নতের মধ্যে, কোরআনে পাকের শাশ্বত বিধানের মধ্যে দুনিয়ার নিরাপত্তা, সুশাসন ব্যবস্থা লুকিয়ে আছে, অন্য কোথাও লুকিয়ে না। এজন্য আজকে আমরা অন্ধ হয়ে আছি। আজকে আমরা আমাদের বিবেক, বুদ্ধি সব কিছুকে হারিয়ে আজকে আমরা নিষ্পাপ, নিখর হয়ে আছি। আমরা মনে করতেছি গণতন্ত্রের মধ্যে শান্তি, অফ দি পিপল, ফর দি পিপল, বাই দি পিপল, এই ধারার মধ্যে শান্তি। আসলে এই ধারার মধ্যে কোনো শান্তি নাই। শান্তি একমাত্র কোরআন এবং হাদিসের বর্ণিত সেই ফর্মুলার মধ্যে। যেই ফর্মুলা যখন কায়েম হবে, যেই শাসন ব্যবস্থা যখন কায়েম হবে, তখন দেখবেন সমাজের মধ্যে মানুষের জান, মাল, ইজ্জত, আবরু কোনো কিছু কখনো মানুষ নষ্ট করবে না। কোনো কিছুর মধ্যে মানুষের অনিরাপত্তাহীনতা থাকবে না, সব কিছুর মধ্যে নিরাপত্তা চলে আসবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে ইসলাম বুঝার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে ইসলামী হুকুম বুঝার তৌফিক দান করেন। আর যদি আমরা সেই ইসলামী হুকুমতকে কায়েম করতে পারি, দেশের মধ্যে যদি কোরআন এবং হাদিসের সেই শাসন ব্যবস্থাকে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের দিলের মধ্যে আজকে যে অভিযোগ, আজকে আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রত্যেকের যে অভিযোগ, সেই অভিযোগ আমাদের দূর হয়ে যাবে এবং সমাজের মধ্যে আমরা শান্তি, নিরাপত্তার একটা সমাজ ব্যবস্থা আমরা কায়েম করতে পারবো। যদি আমরা মুসলমান, সারা পৃথিবীর মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হই, এক প্ল্যাটফর্মে আসি এবং সবাই
একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জমিন আল্লাহর হুকুমকে কায়েম করার জন্য চেষ্টা করি, তাহলে সেদিন অতি নিকটে, যেদিন আমরা আমেরিকার মোড়ে মোড়ে, পেন্টাগনের সদর দপ্তরে, হোয়াইট হাউসের ছাদের উপর আমরা উদ্দিন করতে পারবো কালিমার সেই হেলালি নিশান, যেই হেলালি নিশান আজ থেকে প্রায় 1400 বছর আগে আল্লাহর রসুল মক্কা এবং মদিনার মধ্যে কায়েম করেছিলেন। আল্লাহর রসুলের পরে সাহাবায়ে কেরাম সারা পৃথিবীর মধ্য থেকে প্রায় অর্ধেক পৃথিবীর মধ্যে কায়েম করেছিলেন, এবং যে সেই সুশাসনের ফলে সারা পৃথিবী একটা ইনসাফের বাস্তব নমুনা এবং চিত্রকে সারা পৃথিবী অবলোকন করেছিল। যদি আমরা কায়েম করতে পারি, তাহলে সেই স্বপ্ন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদৌ বাস্তবায়ন করে দিবেন। আল্লামা সম্রাট কবি ইকবাল বলেছিলেন, ফিজায়ে বদর পয়ে দাকর ফেরেশতে তেরি নসরত কো উতার सकते है गर्दू से कतारम भर कतारम पी। হে দুনিয়ার মানুষ, মুসলিম সমাজ, যদি তোমরা আজও সেই বদরের প্রান্তর কায়েম করো, যদি আজও তোমরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুমত কায়েম করার জন্য তোমরা সংগ্রাম করো, ঐক্যবদ্ধ হও, এক প্ল্যাটফর্মে এসো, তাহলে দেখবে আজও ফেরেশতা আকাশ থেকে কাতারে কাতারে তোমাদের সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছে। আজও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুদরত থেকে তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য রাজি আছে। বলেন, আজ থেকে প্রায় কত বছর আগে আফগানিস্তানের মধ্যে আফগানের মানুষেরা সেই কোরআনের ব্যবস্থাকে চালু করার জন্য চেষ্টা করেছিল, সাধনা করেছিল, আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কত মানুষ শহীদ হয়েছে, কত মায়ের কোল খালি হয়েছে, কত মা তার সন্তানকে হারিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই সংগ্রামের ফলে, সেই সাধনার ফলে দীর্ঘ এত বছরের পরে সেখানে ইসলামী হুকুমত কায়েম করে দিয়েছে। আজকে সেখানে মানুষের জীবন নিরাপদ, সেখানে মানুষের সম্পদ নিরাপদ, সেখানে মানুষের রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিরাপদ, সেখানে মানুষের অধিকার নিরাপদ। মানুষ তার অধিকারকে পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাচ্ছে শুধুমাত্র সেই সংগ্রামের ফলে, সেই সাধনার ফলে। আজকে সারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে বিভিন্ন অবস্থা আজকে আমাদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা দিচ্ছে যে আমাদের আল্লাহর পথে আসা উচিত, আমাদেরও কোরআনের পথে আসা উচিত, আমাদের হাদিসের পথে আসা উচিত, আমাদের দ্বীনের পথের সংগ্রাম করা উচিত। আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল যেই পথ আমাদেরকে প্রদর্শন করেছেন, ওই পথে আমাদেরকে অগ্রসর হওয়া উচিত। নচেত আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আমাদের সামনে পালানোর কোনো পথ নাই। এজন্য মেরে মুসলিম ভাই, আজকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে আমাদের জান, মাল, ইজ্জত, আবরুর নিরাপত্তা একমাত্র কোরআনের সংবিধানের মধ্যে, হাদিসের সংবিধানের মধ্যে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কথাগুলো বুঝে আমল করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে কোরআন এবং হাদিসের সেই বিধানকে বাস্তবায়ন করে আমাদের জীবনকে নিরাপদ করার তৌফিক দান করেন, আমাদের সম্পদকে, আমাদের দেশ ও জাতিকে নিরাপদ করার তৌফিক দান করেন। ওমা তৌফিকিনা ইল্লা বিল্লাহ ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। যারা কবলাল জুমা 4 রাকাত পড়েননি পড়েনি, যারা কবলাল জুমা 4 রাকাত পড়েননি পড়েনি।